سب سے پہلے آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نواز شریف سمیت نون لیگی اراکین کے خلاف ایف آئی آر کے معاملے پر وزراء تقسیم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ غداری کی ایف آئی آر سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، حکومت سیاسی انتقام کے حق میں نہیں ہے۔ 3 وزراء نے مبینہ طور پر ایف آئی آر کو منطقی انجام تک پہنچانے کا مشورہ دیا۔ 2 وفاقی وزراء اور 1 معاون خصوصی نے ایف آئی آر کی حمایت کی۔ وزیر اعظم سمیت دیگر وزراء نواز شریف کے خلاف ایف آئی آر کے مخالف رہے۔ وزراء نے رائے دی کہ غداری سے متعلق ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرانے والا بدر رشید تحریک انصاف کا عہدیدار نکلا۔ بدر رشید ہیرا کے خلاف لاہور میں اقدام قتل، ناجائز اسلحہ اور کار سرکار میں مداخلت کے کئی مقدمات بھی درج ہیں۔ وہ بعض مقدمات میں گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے یو سی چیئرمین کے انتخابات میں بھی حصہ لے چکا ہے۔ بدر رشید کی وزیر اعظم عمران خان، گورنر پنجاب چودھری سرور، وزیر ریلوے شیخ رشید سمیت کئی شخصیات سے ملاقاتوں کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں۔ بدر رشید کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ کل سے گھر پر نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ حکومت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے۔ عمران خان اتنے فارغ نہیں، یہ جس نے بھی کیا ہے پتہ چل جائے گا۔ ان کا کہنا تھا ہو سکتا ہے ان کے اپنوں نے ہی یہ کیا ہو، کوئی 3 بار وزیر اعظم بنا ہے یا 3000 بار، اگر اس نے ملکی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ رعایت کا مستحق نہیں۔ انصاف عہدوں سے نہیں ہوتا، اگر اس ملک میں کوئی بھی کرپٹ نہیں تو ملک اس حالت میں کیوں آ گیا؟ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن پر شریف خاندان کے خلاف کارروائی کے لیے دباؤ ڈالا، بالخصوص شہباز شریف کی اہلیہ کے خلاف کرپشن کا کیس بنانے کا دباؤ ڈالا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے کے انکار پر نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، بشیر میمن کے الزامات نے اپوزیشن کی باتیں درست ثابت کر دی۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا بشیر میمن صاحب نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا، میں نے انکار کیا تو اس کے بعد نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا۔ ہمارے 3 مطالبے ہیں۔ بشیر میمن صاحب کے انکشافات آنے کے بعد جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہر بات سے کہ عمران صاحب نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، ریاست کی طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے اور ادارے کو استعمال اور دھمکا کر، جھوٹ بول کر سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمہ درج کرانے کے لیے کہا۔ اپنے آفس میں وزیر اعظم کے آفس کو استعمال کر کے عمران صاحب مستعفی ہوں، عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہو، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو رہا کیا جائے فوری طور کے اوپر۔ مہنگی چینی، مہنگے آٹے پر وفاقی وزراء کابینہ اجلاس میں پھٹ پڑے۔ کہا کہ صوبائی حکومتیں اور ضلعی انتظامیہ ملک میں بڑھتی مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں۔ مراد سعید، شیخ رشید اور کئی وفاقی وزراء نے مہنگائی پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے چینی اور آٹا مہنگا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ گندم درآمد کرنے سے آٹا سستا ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزراء کے احتجاج کے بعد وفاقی کابینہ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور مریم صفدر یو ٹرن نہیں بلکہ وی ٹرن کے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے زبیر عمر کو اس لیے ترجمان مقرر کیا تاکہ وہ ان کے لیے این آر او حاصل کر سکیں۔ ایک بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور دیگر بتائیں نواز شریف نے آپ کا کندھا استعمال کر کے بلنڈر نہیں کیا۔ نواز شریف نے زبیر عمر کو ترجمان مقرر کر کے آپ کے اعلامیے سوچ اور بیانیے کی دھجیاں اڑائیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسکردو اور گلگت کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو کنٹرول لائن پر تازہ ترین صورتحال اور ایل او سی پر تعینات ایف سی این اے کے جوانوں کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بڑھتے خطرات کے پیش نظر بہترین تیاری اور مؤثر جواب کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف نے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دور افتادہ علاقے میں آئی ٹی کلسٹر کے قیام کے دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ اسکردو ایئرپورٹ آمد پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔
हुकूमत सिंध ने कराची के जजीरों को तहवील में लेने का सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने विफाक के फैसले को सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून करार दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत ने जजीरों से मुतालिक जुलाई में विफाक को लिखा खत वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कराची के साहली जजीरों के तनाज़े पर विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी मैदान में आ गए। जजीरे से मुतालिक सिंध हुकूमत का खत सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा कि पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत आया हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, खत दोबारा पढ़ें, ईमानदारी से काम लें। अगर ये ज़मीन आपकी थी तो आपने हमसे एनओसी क्यों मांगा? सिंध हुकूमत के जवाब में ये कहाँ लिखा है कि हमने आपको ज़मीन दे दी, आपको सिर्फ मकामी लोगों के फ़ायदे के लिए तामीरात की इजाज़त है। ये ज़मीन किसी निजी इदारे को भी दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के खिलाफ FIR पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस पर बहस क्यों नहीं हो रही कि एक आम शहरी FIR दर्ज कराने क्यों गया। नवाज शरीफ ने जो वहाँ तकरीर की थी, क्या इस पर उनको मेडल देना चाहिए था? नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मनी की बातें क्यों की? इस पर कोई बहस नहीं कर रहा। नवाज शरीफ को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये बहस क्यों नहीं हो रही? एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। कराची में आज़ादी गली में लगे एहतजाजी कैंप में सदर सरायकिस्तान नेशनल पार्टी मोहम्मद अनवर भुट्टा और सदर ऑल पाकिस्तान राजपूत इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी राजा मोहम्मद बाबर ने शिरकत की। अनवर भुट्टा का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें रिहा किया जाए। एहतजाज में साबिक मेंबर PFUJ कादिर अब्बासी, सेक्रेटरी एपनिक शकील यामीन कांगा, सीनियर वाइस चेयरमैन राना यूसुफ और जनरल सेक्रेटरी द न्यूज एम्प्लॉइज दारा जफर ने भी शिरकत की। लाहौर में डेविस रोड पर जारी एहतजाजी कैंप में सीनियर सहाफी जहीर अंजुम, उवैस करनी, जंग वर्कर्स यूनियन के फारूक अवान, मुस्तफ़ा उवैस, असलम परवेज, मोहम्मद जाहिद, मकसूद अहमद, जमान ताहिर मिर्जा और दीगर ने शिरकत की। रावलपिंडी जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले एहतजाज में सहाफी आसिफ अली भट्टी, नासिर जैदी, हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती, राना गुलाम कादिर और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। पेशावर में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने जंग जियो और द न्यूज के दफातर के बाहर मुजाहिरा किया। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर होने वाले मुजाहिरे में शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के अलंबरदार हैं। बहावलपुर में सहाफियों ने प्रेस क्लब और नवाबशाह में ताजिरों ने कचहरी रोड पर मुजाहिरा किया। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुलजिम करार देने की कार्रवाई का आगाज कल होगा। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक दफ्तर खारिजा के DG यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के काउंसलर अताशी के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात के लिए इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज अब से कुछ देर पहले खत्म कर दिया गया है। ऑल पाकिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस ने कहा है कि मुतालिबात से मुतालिक कमेटी कायम कर दी गई है। मुतालिबात पूरे ना हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के तहत पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ने 20 निकाती ज़ाबित अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाबित अखलाक में कहा गया है कि तमाम शहरी रियासत के साथ अपनी वफादारी के हल्फ को निभाएं। आज़ादी इजहार इस्लाम और मुल्की कवानीन के मातहत है। किसी को यह हक नहीं कि वो हुकूमती मुसल्लह फ़ौज या दीगर इदारों के अफराद को काफिर करार दे। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर, मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि इदारों को कमज़ोर करना और बयानात देना किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं, एक दूसरे के करीब आकर इंतशार की फ़ज़ा को ख़त्म करना है। चेहलम के बाद रबीउल अव्वल भी मिलकर मनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में ख़वातीन पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भारत में ख़वातीन और लड़कियों पर जिनसी तशद्दुद के मुसलसल वाक़यात पर सख्त तशवीश है। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमत और सिविल सोसाइटी को मुसलसल मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
PCB और PSL फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान अहम इजलास कल होगा। माली मॉडल पर तनाज़े पर PSL फ्रेंचाइजेस ने अदालत से रुजू किया था। PCB ने मिल बैठकर मामला हल करने की पेशकश की थी। फ्रेंचाइजेस के ज़राए का कहना है कि तमाम फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान क्रिकेट और PSL ब्रांड के लिए एक साथ हैं। चाहते हैं कि PSL और पाकिस्तान क्रिकेट बढ़े फूले।